और असीं संत लूका दी इंजील 17 दे 32 आयत नूं पढ़दे हां। लूत दी तीवी नूं चेते रखो। आओ सारे अखां नूं बंद करिए। प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र करदे हां इस समय दे लई, इस घड़ी दे लई जो अहम समा तू सानू बख्शिया। हज़ारां लोग इस दिन नूं नहीं देख सके प्रभु, तेरा धन्नवाद करदे हां तू अपने लोकां दे लई, अपने प्यारिआं दे लई ये दिन फिर बख्शिया ताकि तेरे मूँह दे विचों तेरी आवाज़ नूं सुनिया जावे। तेरा धन्नवाद करदे हां प्रभु, असीं जिन्ने लोग तेरी हजूरी विच इकट्ठे होए हां, साडे सारिआं ते तेरी किरपा होवे। सानू एक मसा दे हेठ ले लै प्रभु, जद तेरा मसा भरिया वचन बोलिया जावे ये जमीन 100 गुना फल लैके आवे। प्रभु यीशु मसीह दे नां च प्रार्थना करदे हां। सारे बैठ सारे खुश। धन्नवाद प्रभु दा। प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे भैनों भाई। किस विषय ते असीं गल कर रहे हां? लूत दी तीवी नूं चेते रखो। धन्नवाद है प्रभु दा। ये गल यीशु मसीह ने कही है तो जरूर इस गल ते ध्यान देने की लोड़ है। बाइबल का कोई भी इस तरह का हवाला नहीं है जिन्होंने असीं पिछे छड्ड के ते अगे वाधीए। बाइबल का हरेक बिंदु सानू बड़ी ध्यान दे नाल, बड़ी गौर दे विच रखना पवेगा, क्योंकि बाइबल दे विच जो भी कुछ लिखिया गया उसकी महत्ता जिहड़ी है प्रभु जानदा सीगा। लिखण वाला जानदा है मैं क्यों लिखिया है, क्योंकि जिहड़ी लिखत असीं पढ़दे हां ये परमेश्वर दे अंदर दा विचार है जो असीं पढ़दे हां। परमेश्वर दे विचारां नूं पन्निਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ लिख दिता गया। परमेश्वर के विचारों को कित्थे लिख दिता गया? और असीं देखते हाँ इस युग के अंदर इन्हां पन्निਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ यीशु मसीह नूं बाहर कढ़ दिता गया। इस युग ने की किया? यीशु मसीह नूं बाहर कढ़ दिता। इस करके यीशु मसीह खड़का रहा है, वो कह रहा है मेरे लिए बूहा खोलो। जे कोई मेरी आवाज़ सुने, उत्थे लिखिया भी जिहड़ी आवाज़ जिहड़ी मैं दे रहा ना इनू को सुने, आवाज़ नूं सुने ते बूहा खोल देवे ते मैं उहदे कोल अंदर आवांगा, उहदे नाल प्रसाद छकांगा, वो भी मेरे नाल छकेगा। लागी सारा समझ? छकना की है? छकन का मतलब है किसी चीज़ नूं खाना। और ये जिहड़ा परमेश्वर का वचन है अज असीं खाण दे लई तैयार होए हां। असीं अपने हिरदे नूं खोलिया, अपने जीवन नूं प्रभु दे अगे समर्पित किया और इस युग ने उहदी आवाज़ नूं सुनिया नहीं, दरवाजा नहीं खोलिया। वो नहीं समझते, नहीं जानते आवाज़ देने वाला कौन है। ये आवाज़ वो आवाज़ है जिहड़ी आवाज़ का इनकार रचना की कोई भी चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि हर रचना की हर वस्त जिहड़ी है इस आवाज़ दे नाल बनी है। लेकिन शैतान ने उन्हां लोकां दे अंदर ये पा दिता बई तुसीं अपनी जगह ते सही जे, तुसीं सियाणे जे, वचन दे नाल खेडना, वचन दे नाल खिलवाड़ करना, वचन दे विच मिलावट करनी, ये मौत का कारण बनती है। भैनों भाइयों, वचन दे उल्ट कोई भी काम करना, वचन दे उल्ट कौन करता है? जिहड़ा वचन का विरोध करता है, वो मसीह विरोधी आत्मा जिहड़ा जो अंदर एंटर हो जाता है, वो फिर वचन के उल्ट गल्लां करता है, वचन के उल्ट ही तुहानूं सिखावेगा,
ਭਰਮਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੂਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਲੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਉਤਪਤ 12 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਲੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਬਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਲੂਤ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੇ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਲੂਤ ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਲੂਤ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੂਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਆਵਾਜ਼ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿੰਦੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੂਤ ਹੈ ਇਹ ਸੀਲ ਗਰਮ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਸੀਲ ਗਰਮ। ਸੀਲ ਗਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਕਸ ਜਾਂ ਕੋਸਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਗਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੂਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੂਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 10। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ। 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਧੁੰਮ ਪਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੂਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, 4 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੂਤ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਆਓ 13 ਦੇ 1 ਆਇਤ ਵੇਖੀਏ। ਉਤਪਤ 13 ਦੇ 1 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਉਤਾਰ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੂਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 13 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 1 ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਅਬਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਉਤਾਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਆਓ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੂਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਮ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਮ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਦੇ 1 ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਲੂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਲੂਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੂਤ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਲੂਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਜੜ, ਗਈਆਂ, ਬਲਦ, ਤੰਬੂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ, ਧੰਨਵਾਨ। ਲੂਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ, ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਲੂਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਲੂਤ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਲੂਤ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਅਬਰਾਮ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੂਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ 13 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤ ਬੁਰਿਆਈ ਔਰ ਮਹਾਪਾਪੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਲੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੂਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਲੂਤ ਧਰਮੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧਰਮੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਪਈ ਹੈ? ਲਾੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅਧਿਆਇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ। 22 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 17 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹਾਲ ਦਾ ਬਹਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਧਨ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੂਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ 19 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਤ 19 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਅਧਿਆਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 13 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਸੀਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਦੋਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਅੱਤ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ, ਬੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਬਰਾਮ ਲਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਲੂਤ ਸੀਰਗਮ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੂਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਲੂਤ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਕਰਦਾ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਮ ਕੋਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੂਤ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 19 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਤਪਤ, ਦੇਖੋ ਉਤਪਤ ਉਹਨੇ 6 ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਤਪਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 6 ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ। ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, 19 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 19:26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਖੜੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੂਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲੂਤ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਕਬੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਓ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ 19 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਦੂਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਦੋਮ ਨੂੰ ਆਏ। ਦੋ ਦੂਤ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਆਏ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆਏ?
ਸਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਲੂਤ ਸਦੋਮ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੂਤ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਸਦੋਮ ਦੀ ਡਿਉੜੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝੁਕਾ ਲਿਆ? ਧਰਤੀ ਤੱਕ। ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਦੋਮ ਦੇ ਡਿਉੜੀ 'ਚ। ਲੂਤ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੂਤ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦੂਤ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ? 2 ਦੂਤ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ 18 ਦੇ ਦੇਖ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਮਰੇ ਦੀਆਂ ਬਲੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਮਰੇ ਦੀਆਂ ਬਲੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਅਬਰਾਹਮ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੰਬੂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੰਬੂ ਜੇ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੰਬੂ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੂਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਦੇ 17 ਦੇ ਕੱਢ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਉਪਰੰਤ 13:9 ਫਿਰ ਅਬਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 13:9 ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਨਾ ਅਬਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੂਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਅਬਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੂਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਮ ਹੈ। ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਦਲਿਆ? 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੋਂ 13 ਨਾਮ ਅਬਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਨਾਮ ਕੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਬਰਾਹਮ। ਆਓ 15 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। 17 ਦੀ 15। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਰਾਈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਾਈ ਨਾ ਆਖੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਾਈ ਨਾ ਆਖੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਚ। ਸਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਐਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਾਮ ਐਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਐਚ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, पर लूत नूं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ नहीं पता। लूत इस गल की जानकारी नहीं रखता। परमेश्वर की लूत के जान तो बाद मुलाकात 13 अध्याय दे विच होई है, क्योंकि उन्हें आख्या सीगा जे तू जे कोई तारे गिन लेगा तेरी अंश गिन सकेगा। हुण परमेश्वर की मुलाकात अब्राहम नाल भी हो गई है। लूत इस गल नूं नहीं जानदा। जिन्नी देर लूत नाल सीगा बरकतां लै रहा है, हो सकता है लूत नूं अब्राहम गवाहियां दिंदा होवे परमेश्वर के वादियां दियां, भी परमेश्वर ने मेरे नाल वादा कीता, परमेश्वर ने मैनूं आवाज़ दित्ती है, मैं तैनूं कौमां दा पिता बनावांगा। जो 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं ਤੈਨੂੰ कौमां दा पिता बनावांगा, उदों अब्राहम दे नाल लूत भी सीगा। लूत नूं परमेश्वर दा बंदा दसदा होएगा बई मेरे नाल परमेश्वर की आवाज़ पई है, उन्हें कहा मैं तैनूं कौमां दा पिता बनावांगा। गवाहियां सुनदा परमेश्वर बारे सुनदा, पर जदों ही 13 अध्याय दे विच अड्ड हो गया, 13 अध्याय दे बाद जदों परमेश्वर ने अब्राहम दे नाल मुलाकात की, अब्राहम दे नाल वादा किया, अब्राहम दे नाल गल्लां कीतियां, लूत अनजान है उन्हां गल्लां तों। नंबर 1 अब्राहम नूं कल्ले नूं बुलाया गया सीगा। खैर साडा विशा वो नहीं है, साडा विशा जिहड़े विषय ते असीं गल करना चाहुंदे आ वो है लूत दी पत्नी नूं चेते रखो। हुण भैणों भाईओ अब्राहम नूं कहा गया भी तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम सद्या जाएगा, और अब्राहम नूं कहा 15 दे विच उहने की कहा अब्राहम नूं भी तेरी पत्नी का नाम ही सारा ही है, हुण तू उहनूं सारे ना आखी, हुण तू उहनूं की आखी सारा आखी। दोवां दे नाम नूं चेंज कर दिता गया, पर लूत इन्हां तों अनजान है। लूत इन्हां गल्लां बारे जानकारी नहीं रखदा। जिन्नी देर नाल रहा, जो परमेश्वर ने गल्लां कीतियां सीगियां अब्राहम दे नाल, लूत उन्हां गवाहियां दा गवाह है। लूत उन्हां बारे जानकारी रखदा है। परमेश्वर ने लूत नूं आवाज़ अपना अब्राहम नूं आवाज़ दित्ती है। परमेश्वर ने कहा मैं तेनूं कौमां दा पिता बनावांगा। गल्लां करदे होणगे, गवाहियां दिंदे होणगे, और नाल ही सफ़र करदा करदा लूत भी बरकतां पा रहा, आशीषां पा रहा, खुशहाली वाला जीवन जी रहा है। पर जदों ही उहदे तो सफ़र जिहड़ा खत्म हो गया है, तो लूत का जीवन वेखो किस तरह का हो गया। जो गल्लां असीं सिੱਖਣੇ भैणों भाईओ, जदों साडा सफ़र किसी सच्चे बंदे दे नाल खत्म हो जाता है, तो साडा जीवन किस तरह का होवेगा। अज भी जिहड़े लोग मसीह दे विच भी चलना चाहुंदे ने ते संसार दे नाल भी चलना चाहुंदे ने, उन्हां दा सफ़र किस तरह का होवेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह दे नाल चलना बंद कर दिता है। ना दे मसीह रह गए ने, चलते संसार दे विच ने। हुण धर्मी बंदा है, लूत धर्मी है, लूत अब्राहम का हिस्सा है, पर रह उन्हां विच रहा लोकां विच जो संसारिक लोग ने, बेप्रतीते लोग ने, जिन्हां लोकां विच परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर की नज़र विच वो लोग बुरे ने, पापी ने, अत पापी ने। हुण सफ़र की गल आपां करदे आ। जिन्नी देर अब्राहम दे नाल उहदा सफ़र रहा तो बड़ा वधिया खुशहाली वाला जीवन सीगा। जदों ही उहदा सफ़र खत्म होया तो उहदा जीवन एकदम चेंज हो गया, पर हैगा धर्मी, हैगा मसीह है। अज भी भैणों भाईओ कुछ इस तरह दीयां आत्मावां पाईयां जांदियां ने, लोग अपने आप नूं मसीह कहंदे ने, मसीह दे नाल ही चलना बंद कर दिंदे ने। मसीह कहते हैं पर मसीह दे नाल चलना बंद कर देंगे। इस करके जेड़े मसीह दे कोल वादे ने उन्हां तो अनजान ने। यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगिरी विच करया करो, जेड़ा करदा मैं उन्हें जिउंदा खड़ा करांगा। वो इन्हां तो अनजान ने, उन्होंने प्रभु भोज का फिक्र नहीं है। ये कुछ जरूरी नहीं है, साल च एक बारी भी कर लीदा हुंदा है, 2 साल च एक बारी भी कर लीदा हुंदा है, ना भी करांगे तो भी कोई गल नहीं है। जद कि यादगिरी दे लई क्या क्या करो जेड़ा मेरा लहू पींदा है, जेड़ा मेरा मांस खांदा है, उन्होंने मैं अंत दे दिन जिउंदा खड़ा करांगा। ये वादा है परमेश्वर का, पर उन्होंने तो अनजान ने। क्यों? क्योंकि सफर बंद हो गया। जदों ही तुहाडा मसीह दे नाल सफर बंद हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा, तुहाडा जीवन बदतर तो बदतर होंदा जाएगा। अब्राहम जिहड़ा है, अब्राहम कदों बनया? लूत दे जान तो बाद। हुण भैणों भाईओ, अब्राहम का जिहड़ा जीवन है चलदा चलदा उपर दे उपर जांदा गया। लूत का जीवन चलदा चलदा नीचे तो नीचे जांदा गया।
ਲੂਤ ਥੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਇਲੋਹੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਲੂਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਔਰ ਲੂਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ 2:17 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਦੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਧੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਆਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲੂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੂਤ ਦਿਸੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦੂਤ ਆਏ ਨੇ? 3 ਦੂਤ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਮੇਰੇ ਦੇ ਬਲੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਵੇਖੋ, ਲੂਤ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਲੂਤ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਔਰ ਵੇਖੋ 3 ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇੋਂ ਨੱਸਿਆ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇੋਂ ਨੱਠਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਲੀਮਗੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਕਿਆ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੇਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੱਠਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਝੁਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਹਲੀਮਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੇਖ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਵੀ ਝੁਕਿਆ, ਲੂਤ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਉਹ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੋਂ ਨੱਸਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਝੁਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, हे प्रभु, हे प्रभु। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, हे प्रभु, ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ। ਆਓ 19 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ। ਸੇਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲੂਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਲੀਮਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਫਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਦਿਨ ਬੈ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ 19 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵੇਖੋ हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੂਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਲੂਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ हे ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਲੂਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ हे ਪ੍ਰਭੂ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਰਾਤ ਠਹਿਰੋ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋਵੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਤੜਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਚਰਨ ਧੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਜਾਣ, ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜੇ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਲਾੜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਲੂਤ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅਬਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਲੋਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਲੂਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਓ ਅਸੀਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਉਤਪਤ 18 ਦੇ 9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੰਬੂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਆਏ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਏ, 18 ਤੇ 17 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਣਦਾ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੂਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਲੂਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੂਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ, ਕੋਈ ਜੱਗ ਵੇਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਦੋਮ ਤੇ ਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਦੋਮ ਤੇ ਮੋਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ? ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ? ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਖਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਲੱਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2:23 ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ? ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗਿਣੀ ਗਈ? ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 20 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਵੀਹ ਦੇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਬਰਾਹਮ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ? ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਾਮ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਓ ਅਸੀਂ 11 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 8 ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਦੇ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? 8 ਦੀ 11। ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਪੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਘੁੱਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਨੂੰਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ, ਨੂੰਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਘੁੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਨੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਆਣਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਆਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਾੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਾੜ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਾੜ ਹੈ, ਤੇ ਘਾੜ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਰਤੀਏ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂਚਿਆ, ਨਾ ਪਰਖਿਆ, ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਲੂਤ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਲੂਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਣਜਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ
वो समा आ गया, अब्राहम ने सब कुछ छड़ दिता ते परमेश्वर की उड़ीक में चला गया, तंबू के बूहे तो बाहर आ गया, तंबू के बूहे बैठा उड़ीक रहा। जो भी उन्हें देखा अखियां चुक के तो नठिया मिलन लो, जो समा आ गया, रुत आ गई, वो टाइम आ गया। परमेश्वर हुण नवे नाम नाल बुला रहा है, तेरी पत्नी सारा कित्थे है? बोलो हालेलुया। तेरी पत्नी सारा कित्थे है? हुण नवे नाम दे नाल बुला रहा है। अज भी भैणों भाईओ जिन्ने असीं इत्थे बैठे हाँ, परमेश्वर सानू नवे नाम दे नाल बुलावेगा। ये दुल्हन कबर चों, ये दुल्हन संसार चों, मेरी प्रजा इन्हां लोकां विचों बाहर आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर जानदा है उहदी दुल्हन कौन है। कहण नूं भावें सारे, क्योंकि दुल्हन एक ही हुंदी है विआह दे विच, सारी दुल्हन नहीं हुंदी, सारी बरात दुल्हन नहीं हुंदी, सारा मेल दुल्हन नहीं हुंदा। हुण भैणों भाईओ जिहड़ियां गल्लां असीं इत्थे सिੱਖਣੀਆਂ ने ਉਹ ਇਹ है भी अब्राहम दे जीवन विच ते लूत दे जीवन विच किन्ना फर्क आ गया सीगा। लूत दा जीवन उस जगह ते जाके इन्ना तब्दील हो गया, इन्ना बदल गया है, भुल गया कि जदों मैं अब्राहम दे नाल हुंदा सीगा ते मैनूं किन्नियां बरकतां दे नाल परमेश्वर ने निवाजिया सीगा। मेरे कोल बरकतां ही बरकतां सीगियां, मेरा जीवन बड़ा खुशहाल सीगा। पर बाइबल बयान करदी है कि लूत उस जगह ते दुखी है, लूत उस जगह ते परेशान है जिस जगह ते हुण रह रहा है, क्योंकि उन्हें एक गलती की अब्राहम का साथ छड्ड के। जो अब्राहम नूं छड्ड गया तो उन्हें अपनी जान नूं दुखां दे विच पा लिया, उस जगह ते वो पापी लोकां विच रहन लग पिया। हुण जिहड़े पापी लोग हुंदे ने वो पापी गनिचने ने, भावें किन्ने भी वो तुहानूं वधिया लगदे होण, उन्हां दे अंदर जिहड़ा सुभाਅ है वो पापी सुभाਅ हुंदा है। उन्हां दे अंदर चंगा सुभाਅ कदे नहीं आ सकदा, क्योंकि उन्हां दा इक सुभाਅ है। आओ असीं हुण 19 अध्याय दे विच एक गल होर सीखीए। ये हवाले वक्रे वक्रे तुहानूं मैं तां पढ़ा रहा, कुछ असीं ये देख रहे हैं भी अब्राहम के जीवन में ते लूत के जीवन में की फर्क सी। जिस धरती ते लूत हुण रह रहा है उस जगह ते की 19:11 पढ़ी। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਛੋਟਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हुण जिहड़े दूत ने इन्हां दे कोल ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ परमेश्वर ਦਾ वचन है भी उस जगह ते हुण तबाही आने वाली है। हुण जगह ते इन्ने लोग विगड़े होए ने, इन्नियां उत्थे अभिलाषावां गलत ने, इन्ना पाप वध चुका है। वो ये नहीं देख रहा है भी इस जगह ते जिहड़े परमेश्वर के दूत ने, जिहड़े परमेश्वर के लोग ने, उन्हां दी नज़र विच हुण पाप ही है बस। जदों किसी दे अंदर पाप आ जाता है तो वह पापी नज़र नहीं वेखदा, पापी सुभाਅ दे नाल चलदा है, उहदी हर सुभाਅ दे विच हर गल दे विच पाप ही नज़र आवेगा। हुण इत्थे इन्ना विगाड़ आ चुका है और परमेश्वर के दूतां ने की कर दिता है, अन्ने कर दिता। भैणों भाईओ इत्थे कुछ गल्लां सीखण वालियां ने। अज भी ये युग की है, अन्ना युग। हुण दरवाजे की भाल कर रहा, दरवाजा नहीं लभ रहा। इस जगह तुसीं जो पढ़ोगे ना, दरवाजे के सामने खड़े सी। इन्हें पढ़ो दोबारा। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨ, कित्थे सीगे? बूहे दे अगे ने। बूहा की है? यीशु मसीह, वचन यीशु मसीह। उन्हां दूतां दे कोल परमेश्वर दा वचन सीगा। उत्थे दूतां दी सेवका ही चल रही, दूतां दा प्रचार चल रहा। उस घर दे विच कुछ होण दे लई जा रहा, उस घर दे विच कोई प्रकाशन खुल्लण दे लई जा रहा। बाहर लोकां दे जिहड़े न्याय है वो लूत नूं दस्सिया जा रहा। लूत दे नाल गल हो रही है, इस दुनिया दे नाल की होवेगा, इस संसार दे नाल जिन्हां लोकां च तुरे ने इन्हां नाल की बीतना है, इस जगह ते की आउण वाला है, इस जगह ते न्याय आउण वाला है, इस जगह ते अग आउण वाली है, परमेश्वर इहनूं नाश करन वाला है। साडे कोल परमेश्वर दा वचन है, असीं दूत दे नाल मुलाकात कीती है, असीं दूत दे नाल मुलाकात नाल रहे हां, उत्थे अब्राहम दे कोल असीं रहे हां। बोलो हालेलुया। हुण ये दूत सदूम जाण तो पहला अब्राहम नूं प्रगट कीते गए सीगे, अब्राहम दे कोल सीगे। पर देखो भैनों भाईओ, इस जगह ते विगाड़ इन्ना आ चुका है, इन्ना विगाड़ आ चुका है कि उस जगह ते वो दूतां दी खातर करन दी बजाय, दूतां दी आवाज़ सुनने दी बजाय
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੁਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੂਤ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਔਰ ਲੂਤ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਸੀਲ ਗਰਮ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾੜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਅੱਜ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ, ਜੱਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਜਾਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਲ ਗਰਮ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ, 2 ਦੂਤ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੂਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੂਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੂਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੂਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਤ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਪਤੀਤੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਬਰਾਹਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ 18 ਦੇ ਇੱਕ ਐਤ ਜ਼ਰੂਰ 21 ਐਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੇਦ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। 21 ਉੱਪਰ 18 ਦੇ ਆਏ, 21 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ, ਅਜੇ ਦੂਤ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ, ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੌਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰੌਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਤੂਮ ਤੇ ਮੂਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰੌਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾੜੀ ਹੀ ਉਸ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਂ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਲਾੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜੋ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਏ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਤ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੂਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੂਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੂਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਦਰ ਭਾਵ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਕਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੂਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਿਨ ਬੈ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੂਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੂਤ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਬਰਸੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿੰਦੇ ਤੇ? ਦੂਤ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ। ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਅਬਰਾਹਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲੋਹੀਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਰੁੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰੁੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਝੱਟ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰੁੱਤ ਆਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਏ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਜਾਣੇਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਤ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਤਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਿਰ